राग गौड़ी पूर्वी कबीर जी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जह किश आहा तहा किश नाही, पंच तत् तह नाही। एड़ा पिंगुला सुख मन बंदे, ए आवगान कत जाही। तागा टूटा गगन बिनस गया, तेरा बोलत कहा समाई। एह संसा मोको अन दिन व्यापै, मोको को ना कह समझाई। रहाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गरीब नवाज ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज अंग 434। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ 52ਵਾਂ ਬਚਨ। ਇਸ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਠ ਯੋਗ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਹੱਠ ਯੋਗ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ ਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਬਚਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਹ ਕਛ ਆਹਾ ਤਹਾ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਪੰਚ ਤਤ ਤਹ ਨਾਹੀ। एड़ा पिंगुला सुख मन बंदे, ए आवगान कत जाही। जह कछ आहा तहा किश नाही, जह कछ आहा तहा किश नाही। अर्थात कि जिथे कुछ समा पहला जोगी अथवा उसके अडंबरा वर्गा कुछ सी, तहा किश नाही। अर्थात कि उत्थे हुण जोगी अथवा उसके अडंबरा वर्गा कुछ भी नहीं है। अते पंच तत् तह नाही। अर्थात कि कबीर जी कहते कि उत्थे हुण जोगी दा पंज भूतक शरीर भी नहीं है। भाव कि उसके मरण के उपरंत उसनूं सुपुरदे खाक कर दिता गया है। अते महाराज कहते एड़ा पिंगुला सुख मन बंदे, ए आवगान कत जाही। एड़ा पिंगुला सुख मन बंदे। अर्थात कि हे बंदे, भाव कि हे भाई, ये जड़ा एड़ा पिंगुला और सुखमना वाला अवगन अर्थात अवगुण भाव के प्राणा नूं रोकने वाला जो दिखावे मात्र कोझा जिहा कारज है, जीव के मरने उपरंत भला किधर चले जाता है। ये आवगन कत जाही। इत्थे याद रहे कि संप्रदावां दे विच आव और गन का उचारण वक्खो वखरा किया जाता है। जदों आव और गन का उचारण आपां वक्खो वखरा करांगे इहदा अर्थ बनेगा कि एड़ा पिंगला और सुखमना वालियां जो बंदिशां हन अते आवगन अर्थात प्राणा की गिणती वाला जो कारज है भला किसी जोगी के मरने नाल किधर चलिया जाता, भाव कि उसके नाल ही अलोप हो जाता है। जेकर जोग है कि सुखमना की जड़ च कवाड़ हो के बैठी हुई कुंडलनी अथवा भुजंगमा नाड़ी नूं जगाउण दे लई जोगी लोग एड़ा सुर दे थाणी सुआसां नूं खिच्चिया करदे सन। दसदे भी है कि खब्बी नासका अथवा नक की जड़ तो प्रारंभ हो के कंगरोड़ के खब्बे बने थाणी हुंदी होई एक सुर एक नाली दसों द्वार दे विच खब्बे बन्निओ प्रवेश करदी उहनूं एड़ा कहिंदे ने, सज्जे बन्निओ जिहड़ी प्रवेश करदी उहनूं पिंगुला कहिंदे ने। दोहां भावां अर्थात प्रवट्टियां दे विचकार जिथे आके दोवें मिलदियां ने उत्थे तीसरी बनदी है सुखमना कहिंदे ने उहनूं। महाराज किरपा करते ने कि एड़ा सुर दे थाणी सुआसां नूं खिच्चिया करदे सन जोगी, सुखमना दे विच सुआसां नूं टिकाउणा करदे सन अते फिर पिंगुला सुर दे राहीं सुआसां नूं छड्डिया करदे सन। कदे इस तो उल्ट करया करदे सन, पिंगला थाणी खिच के एड़ा थाणी छड्डिया करदे सन सुआसा जिहड़ा सुखमना दे विच टिकाउण तो उपरंत। अते इह कारज वो एक निर्धारित कीती हुई गिणती दे विच ही करया करदे सन।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਕੁੰਡਲਨੀ ਨਾੜੀ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਦਸੋਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਹ ਕਿਛ ਆਹ ਤਹਾ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਪੰਚ ਤਤ ਤਹ ਨਾਹੀ, ਏੜਾ ਪਿੰਗੁਲਾ ਸੁਖ ਮਨ ਬੰਦੇ, ਏ ਆਵਗਾਨ ਕਤ ਜਾਹੀ। ਸੋ ਗੁਰਹਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਗਾ ਟੂਟਾ ਗਗਨ ਬਿਨਸ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਬੋਲਤ ਕਹਾ ਸਮਾਈ, ਇਹ ਸੰਸਾ ਮੋਕਉ ਅਨ ਦਿਨ ਵਿਆਪੈ, ਮੋਕਉ ਕੋ ਨਾ ਕਹਾ ਸਮਝਾਈ। ਰਹਾਉ ਤਾਗਾ ਟੂਟਾ ਗਗਨ ਬਿਨਸ ਗਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮੀ ਜੋਗੀ ਦਾ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਧਾਗਾ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਗਗਨ ਅਰਥਾਤ ਦਸੋਂ ਦੁਆਰ ਵੀ ਬਿਨਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੈ ਜੋਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਬੋਲਤ ਕਹਾ ਸਮਾਈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਬੋਲਤ ਅਰਥਾਤ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਸਾ ਮੋਕਉ ਅਨ ਦਿਨ ਵਿਆਪੈ, ਮੋਕਉ ਕੋ ਨਾ ਕਹਾ ਸਮਝਾਈ। ਰਹਾਉ ਇਹ ਸੰਸਾ ਮੋਕਉ ਅਨ ਦਿਨ ਵਿਆਪੈ, ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਸੰਸਾ, ਇਹੀ ਝੋਰਾ ਤੋਖਲਾ ਜਾਂ ਫਿਕਰ ਮੈਨੂੰ ਆਨ ਦਿਨ ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਕਉ ਕੋ ਨਾ ਕਹਾ ਸਮਝਾਈ, ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਲਾ ਜੀਵ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਦੂਸਰੇ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਹ ਬਰ ਭੰਡ ਪਿੰਡ ਤੈ ਨਾਹੀ, ਰਚਨਹਾਰ ਤਹ ਨਾਹੀ, ਜੋੜਨਹਾਰੋ ਸਦਾ ਅਤੀਤਾ, ਇਹ ਕਹੀਐ ਕਿਸ ਮਾਹੀ। ਜਹ ਬਰ ਭੰਡ ਪਿੰਡ ਤਹ ਨਾਹੀ, ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪਿੰਡ ਅਰਥਾਤ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਹ ਬਰ ਭੰਡ ਪਿੰਡ ਤੈ ਨਾਹੀ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਤੈ ਨਾਹੀ, ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਡੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਚਣੇ ਵਾਲਾ ਰਚਨਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜਨਹਾਰੋ ਸਦਾ ਅਤੀਤਾ, ਇਹ ਕਹੀਐ ਕਿਸ ਮਾਹੀ। ਜੋੜਨਹਾਰੋ ਸਦਾ ਅਤੀਤਾ, ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਥਵਾ ਮਾਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜੋੜਨੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਦਾ ਹੀ ਅਤੀਤ ਅਥਵਾ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਅਸੰਗ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹੀਐ ਕਿਸ ਮਾਹੀ, ਕਿਹੇ ਭਾਈ ਜਨੋ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭਲਾ ਹੁਣ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੋਗੀ ਅਥਵਾ ਜੀਵ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਾਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੋਂ ਤੀਸਰੇ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬਚਨ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜੀ ਜੋੜਾ ਨਾ ਤੋੜੀ ਟੂਟਾ, ਜਬ ਲਗ ਹੋਏ ਬੇਨਾਸੀ, ਕਾ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਕੋ ਸੇਵਕ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕਾ ਜਾਸੀ। ਜੋੜੀ ਜੁੜੈ ਨਾ ਤੋੜੀ ਟੂਟੈ, ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆਂ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਤੋੜੀ ਟੂਟੈ ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਿਆਂ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਲਗ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਵਿਨਾਸੀ ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਾਈ ਤੁੜਾਇਆ ਟੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਬੰਨਿਓ, ਤੇ ਹਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆਂ ਜੁੜਨੀ ਨਹੀਂ।
ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਕੋ ਸੇਵਕ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕਾ ਜਾਸੀ। ਕਾ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਕੋ ਸੇਵਕ ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਤਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਕੌਣ ਕਿਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕਾ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਕਾ ਕੋ ਸੇਵਕ ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਕਿਹਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਹਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਚਾਕਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕਾ ਜਾਸੀ ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸੇਵਕ ਵਾਲਾ ਭੇਦ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਠਾਕੁਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਅਡੋਲ ਹਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਅੰਤਮ ਚੌਥੇ ਚਰਨ 'ਚ ਉਸ ਆਨੰਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਲਿਵ ਲਾਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਹਾਂ ਬਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਵਾਹ ਕਾ ਮਰਮ ਉਹੀ ਪਰ ਜਾਣੈ ਉਹ ਤੋ ਸਦਾ ਅਬਿਨਾਸੀ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਲਿਵ ਲਾਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਹਾਂ ਬਸੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਲਿਵ ਲਾਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਬੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਐਸੇ ਵਿਸਮਾਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਵਿਸਮਾਦੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਹਾਂ ਬਸੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾ ਕਾ ਮਰਮ ਉਹੀ ਪਰ ਜਾਣੈ ਉਹ ਤੋ ਸਦਾ ਅਬਿਨਾਸੀ। ਵਾ ਕਾ ਮਰਮ ਉਹੀ ਪਰ ਜਾਣੈ ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਅਖੰਡ ਲਿਵ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਰਮ ਨੂੰ ਭੇਦ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਭਾਈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੋ ਸਦਾ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਭਾਵ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸਦੀਵ ਹੈ, ਅਮਰ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਲਿਵ ਲਾਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਹਾਂ ਬਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਵਾਹ ਕਾ ਮਰਮ ਉਹੀ ਪਰ ਜਾਣੈ ਉਹ ਤੋ ਸਦਾ ਅਬਿਨਾਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।